वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाबी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल सुन रहे सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸੁਤੰਤਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਜੀਵਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 7ਵਾਂ ਅਤੇ 8ਵਾਂ ਭਾਗ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 111 ਭਾਗ 7ਵਾਂ। ਦੇਣੀ ਅਮਰਦਾਸ ਘਰ ਆਈ। राम नारायण नां दे एक व्यक्ति ने अपना डेरा बासरके आ कीता। बासरके दा पिंड हुण अमृतसर तो सिरहट्टे दी दक्षिण पश्चिमी सड़क ते 8 कुछ मील पैंदा है। यह अपने समय दा एक वड्डा पिंड सी। ताल दा होना अते फिर कई खूहां दे निशान होने दर्शांदा है कि यह घुग वसदा पिंड सी। बाबा राम नारायण दी पीढ़ी विचों ही बाबा बिशन दास जी होए जो बासरके हट्टी करते सन। बिशन दास जी मिठे सुभाव अते भगती रंग विच रंगे जिउंदे सन। बिशन दास जी दे घर एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम हरजी रखा गया। हरजी दे सहुरे उस नूं लाहौर लागे गिलवाली लै गए। हरजी वड्डे सहृद सन। उन्हां दे घरों मिलावी भी बड़ी सुगड़ सुचज्जी अते सूझबूझ वाली बीबी सी। उन्हां दे घर एक सपुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम तेजभान रखा गया। हरजी ने जद चंगा चोखा कमा लिया तो अपने पिछले पिंड बासरके का ख्याल आया। सब कुछ छड्ड बासरके आ वपार किया। साख चंगी सी, वपार बहुत ही वधिया। बिशन दास जी वडेरी उम्र भोग के अकाल चलाना कर गए। जद बिशन दास जी दे फुल लैके हरजी हरिद्वार गए तो वह भी उत्थे ही चढ़ाई कर गए। घर की सारी जिम्मेवारी तेजभान ते आण पई। वपार वड्डा सी, संभाल ना सके। सुभाअ धीरज वाला होण कारण समा कुछ चंगा कढ़िया गया। पर फिर हुण रह इक्को पिंड वाली दुकान गई। प्रकाश गुरु अमरदास जी का जन्म उसे बाबा तेजभान जी अते लक्ष्मी देवी दे घर 5 मई 1479 नूं होया। बाबा अमरदास जी दे 3 होर छोटे भरा भाई मानक चंद जी, भाई ईश्वर दास अते खेम राय सन। ईश्वर दास जी दे सपुत्र ही भाई गुरदास जी सन। खेम राय जी दे पुत्र बाबा सावणमल अते मानक चंद दे पुत्र बाबा जसू जी नाल साहिब गुरु अंगद देव जी दी बच्ची बीबी अमरो जी विआहे होए सन। इस तो यह अंदाजा लाउणा कोई मुश्किल नहीं है कि बाबा तेजभान जी दा मान रसूख दूर दूर तक फैलिया होया सी। चारे पुत्र ही आग्याकारी सन। बाबा तेजभान जी ने फिर वपार आरंभ कर दिता सी अते फेरी लगाउण लई बाहर भी चले जांदे सन। हट्टी दी संभाल वड्डे होण कारण बाबा अमरदास जी ही करदे सन। बचपन तो ही सुभाव धर्म कर्म वाला सी, रुचि दया वाली सी। जिथे भी किसे नूं भुखा नंगा देखदे तां घर बुला के निमरता नाल प्रसाद छकांदे अते बस्तर ओढ़न लई दे दिंदे। गवाही है जो गरीब को सन्मुख आवे, खान पान पहरान दिलावे। रात भजन करदे कदे किसे संत मंडली दा आउणा सुणदे तां पिंडों संगी इकट्ठे करके उत्थे सुनन चले जांदे। प्रेर के भजन मंडलियां नूं पिंड ही लै आंदे। उपराम रुचि होण कारण विआह नूं टालदे रहे अते इसे कारण 3 छोटे भरावां दा विआह पहला हो गया। बाबा तेजभान जी ने गृहस्थ धर्म की महिमा दृढ़ कराई तां किधरे जाके विआह लई राजी होए। विआह सियालकोट तो 20 मील दक्षिण पासे पसरूर नगरी तो चढ़दे पिंड सनखतरे बहल घराणे दे देवी चंद जी दी लड़की मनसा देवी नाल कीता गया। उस समय बाबा अमरदास जी की उम्र 28 साल दी सी। बीबी मनसा देवी बड़े जुरगत वाले सन। उन्हां दे घर आउण नाल फिर रौनकां लग गईयां। आई मनसा देई सियाणी जो परतख लक्ष्मी जानी। खेतां दे कम्मां कारजां नूं ईश्वर दास अते खेम राय ने संभालिया सी। हट्टी ते वपार तेजभान जी की निगरानी हेठ गुरु अमरदास जी अते भाई मानक चंद जी चलाउंदे सन। 40 साल की उम्र विच जाके आप जी दे घर निताणी दा जन्म होया जिन्हां नूं सिख इतिहास विच दानी करके जाणिया जांदा है। मोहन जी मोरी जी 2 पुत्र होए अते चौथी बेटी बीबी भानी जी सी। हर 6वें महीने तीर्थां ते
50 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗਾ ਵੀ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਗੰਗਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੰਗਾ ਸੇਵਕ ਬਹੁ ਮਨ ਕਰਾਂ, ਬਰਖ ਮਹਾ ਯਾਤਰਾ ਦੋਏ ਧਰਾਂ। ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਪੁੱਜਦੇ ਗੰਗਾ ਜਾ ਤਪ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਿਕ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਤੇ ਜਦ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮੁੜਦੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਨੇ ਹਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਚਲਾਣੇ ਕਾਰਨ ਮਨ ਦ੍ਰਿਵਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰੀ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਕੀਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਤਨੀ ਮਨ ਟਿਕਾਂਦੀ ਅਤੇ ਖੀਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਦੀ ਐਸੀ ਫਾਹੀ ਪਈ ਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਵੰਡਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਬੰਸਾਵਲੀ ਨਾਮੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਫਕੀਰ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਗੁਰਪੀਰ। ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹੇ ਬਾਣੀ, ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਬੁੱਧ ਵਿਕਾਣੀ। ਉੱਠੀ ਚਾਹ ਜੋ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਜਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰ। ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਘਰ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ, ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਜਾਣ। 20ਵੀਂ ਵਾਰ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦੁਰਗਾ ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਾਹਿਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬ ਲਗ ਗੁਰ ਖੋਜਤ ਰਹਾ। ਅਜੇ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਬੋਲਦਾ, ਨਿਗੁਰੇ का संग जन्म गया तेरा, किसका संग किया रे मन मूर्ख। दूर चला गया। अमरदास जी बुलाਉਂਦੇ ही रहे, उस पल्ला ही ना फड़ाया। ਭਈਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸੱਟ ਸੀ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖਮ ਲਗਾ ਗਈ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਗਤ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਜਣ ਲੱਗੀ। ਭਰਾ ਮਾਣਕ ਚੰਦ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਘਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਜਰਾ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਰਜਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਪ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪੇਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇਤਨਾ ਚਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਹੀ ਜਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਖਡੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਪਰਤ ਆਈ। ਬਣੇ ਸੁਭਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਉਪਰੰਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਬੜਵਾਹੇ ਹੀ ਉੱਠ ਬੈਠੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗੇ। ਕਰਨੀ ਕਾਗਦ ਮਨ ਮਸਵਾਣੀ, ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਦੋਏ ਲੇਖ ਪਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ, ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਜਾਲ ਹਨ, ਉਡਾਰੂ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰੜੇ ਜਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਹਨ, ਭਲੇ ਅਤੇ ਬੁਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੇਖ ਬਹੁਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਟੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ओ मना तू संसार ते आया तां इस लई है कि उस मालक नूं याद करें, पर तू उस दीन दुनी दे मालक नूं विसार बैठा है। जीवन तां ही सफल होवेगा जे उस नूं याद करेगा। सरीर दी भट्ठी विच मन लोहे नूं पापां दे कोलिਆਂ ਦਾ ढेर लगा होया है। काम क्रोध अते लालच दीआं लाटां निकल रहीआं हन। मन सड़ गया है। जीव चिंता दी संनी नाल मन नूं चुक चुक के होर परेशान कर रहा है। भावें मनुख दे मन दी अजिही दशा हो गई होवे, पर जे पारस गुरु मिल जावे जीव फिर सोना हो सकदा है। नाम दी बूटी विच बहुत ताकत है। काया आण मन विच लोहा, पंच अगन तित लग रही। कोयले पाप पड़े तिस ऊपर, मन जलिया सन्नी चिंत पई। भया मनूर कंचन फिर होवे, जे गुरु मिले तनेहा। एक नाम अमृत ओह देवे, त्यों नानक तृष्ट देहा। ਇਹ शब्द की सी? मानो ਚਾਤਰਿਕ ਨੂੰ ਸਵਾਂਤ ਬੂੰਦ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਪੁੱਤਰੀ, ਦੂਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਤੀਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਚੌਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਦਾ ਮਧੁਰ ਕੰਠ। ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਣਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਸੇ ਓਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਮੈਂ ਮੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਂ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਮੁੱਖ ਪੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਰਤਾ ਕੁ ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਸੱਸ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੱਚੀਏ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਪੁੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਹੀ ਸ਼ਰਮ। ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਕੇ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ। ਇਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਜੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਗਏ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੰਗ ਆਏ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਤਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪੂ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਕੁੜਮਾ ਵਾਲਾ ਆਦਰ ਦੇਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਕੜ ਲਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਸ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਦਾਲ ਭਾਂਤ ਨਾਲ ਮਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਸੰਕੋਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰਸੋਈਏ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਦਾਲ ਭਾਂਤ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਾਸ ਨਾ ਖਾਣਾ ਧਰਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਉਪਜਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਣ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨ ਤਰੰਗਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਥਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਜੀ, ਇਸ ਥਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੋਜਨ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਥਾਲ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਭਈ ਸ਼ਾਂਤ ਦਬਦਾ ਨਸੀ, ਮਨ ਤਹਾਂ ਟਿਕਾਣਾ। ਪਹਿਲੀ ਖਾਈ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਟੱਪ ਗਏ। ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਸੇਵਾ ਅਦਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖਨਹਿ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲਹੁ ਨਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਮਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਇਕਾਂਤ, ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਲੈਂਦੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁੜਮਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਪੁੱਛਾ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ। ਜੋਧ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
कि बड़ी कठिन सेवा है, पर उन्हां कहा मेरे भाग जे यह जल लियाउण दी सेवा मिल जावे। आप जी अमृत वेले उठदे, ब्यासा तो ताज़ा स्वच्छ जल लैके आउंदे अते गुरु जी नूं इशनान करवाउंदे, बस्तर धोंदे अते कीर्तन सुनन चले जांदे। फिर जंगल बेलियां विचों ਲੱਕੜ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਰਾਮ ਪਏ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਝੱਲਦੇ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਸਰੀਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਡੇਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਤਾ ਭਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ। ਲੋਕੀ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਆਦਰ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਭਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਤਨੀ ਕਠਿਨ ਘਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਘਰੋਂ ਲੈਣ ਵੀ ਆਏ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਲ ਸੰਗ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਬੇੜੀ ਦੇ ਪੂਰ ਵੇਲੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਜਦ ਇਕੱਲਿਆਂ ਟੁਰੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾ ਵਿਛੋੜਨਾ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈ ਲਈ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਅਦਬ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੱਸੀ। ਬਾਹਰ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਖੱਬਾ ਬਾਜੂ ਜਰਾ ਕੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਦਬ ਦਿਲ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਇਤਨੇ ਨਿਮਰ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹਿੰਮੇ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥੀਂ 7ਵਾਂ ਸਰੋਪਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਜ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜਦ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਰਾਤ ਜਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ, ਤਾਂ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਜੋ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਡਿੱਠਾ, ਤਾਂ ਕੋਲ ਬਿਠਲਾ ਕਿਹਾ, ਪੁਰਖਾ ਤੈਂ ਕਿਆ ਇਹ ਕੀਨਸ ਜਰਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਜਰੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰੱਖੋ। ਸਿਰ ਲਗਾ ਦੇਤ ਦੇਰ ਨਹਿ ਲਾਵਹਿ, ਅਜਮਤ ਨਹਿ ਦਿਖਾਏ ਕਿਸ ਕਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਰ ਬਾਸਰ ਕੇ ਹੋ ਆਵੋ। ਖਡੂਰ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਨਾਥ ਨਾਂ ਦਾ ਤਪਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਖੰਡ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਟਿਕਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਿਆ। ਹਰ ਆਏ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਡਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਬਣੇ ਨਾ। ਕਰਨਾ ਕਰਤਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਔੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਤਪੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੋਰ ਪੂਜੋ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢੋ। ਬਾਰਿਸ਼ ਲੋੜਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਖਾਨ ਰਜਾਦਾ ਜੀ ਜੂ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਤਪੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਹੋਏ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਰਸਾ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਮਹਿ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਰਾਖੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਛਤਾਏ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਜਾਣ ਆਖ ਕਰ ਕੁਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੱਲ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲੇ। ਉਹ ਜਦ ਪਿੰਡੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਸਿਆ ਕਿ ਇਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਪੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਘਸੀਟੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘਸੀਟੋਗੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਐਸਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਅਤੇ ਘਸੀਟਣਾ
ਆਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਰ ਪੈਲੀ ਪੇਂਡੂ ਘਸੀੜਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੋਸ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਮਹਿਦ ਜਨਾਇਓ। ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਤਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤਪੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਸਾਊ, ਇਸ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹ ਅਪਣਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹਿਊਮੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ। ਕੈਸਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਿਊਮੇ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਵਿਖਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਅਡੋਲਤਾ ਪਰਬਤ ਵਰਗੀ ਅਤੇ ਜੇਰਾ ਰੁੱਖਾਂ ਜਿਹਾ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੀ, ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਆਕਾਸ਼ ਤਲ, ਤੇਜ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਪਛਤਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਪਛਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤਪੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਓ, ਲੰਗਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਸਾਖੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਜਦ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੋ ਤਪੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਘੜੀਸਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪਰ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਜਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸੀ ਸੇਵਾ ਘਾਲ ਕਮਾਈ ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ। ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬਿਆਸਾ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਟੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਜਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਮਨੇਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਟਿਕਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦਮ ਹੋ ਫਿਰ ਖਡੂਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਹਤਿਆਤ ਹੋਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਗਾਗਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੋਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਅਤੇ ਦਾਤੂ ਜਦ ਕਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਡ ਭਾਰੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਹੀ ਉਠਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਡੀ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨਗੇ। ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਸਾ ਤੋਂ ਜਲ ਲੈਣ ਲਈ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਜਲ ਭਰ ਲਿਆਉਣ, ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਗਾਇਆ ਵੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਕਿ ਆਪੇ ਟਹਿਲੀਆ ਭਰ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਹ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਪਏ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਮਰੇ ਪੁੱਤ ਗਰਭ ਔਰ ਭਾਰੀ। ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਟੁਰੀ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦ ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਥੰਮੀ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗਾਗਰ ਮਨੇਰ ਤੇ ਰੱਖ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਟੁਰਨ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਜੁਲਾਹੇ ਦੀ ਤਾਣੀ ਬੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਲੀ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਪਰ ਗਾਗਰ ਸੰਭਾਲੀ ਰੱਖੀ। ਆਪ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖੜਾਕ ਹੋਇਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਜੁਲਾਹੀ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਪਈ ਸੀ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ ਰਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਟੁਕੜੇ ਖਾਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਲਾਜ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਚਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਿਥਾਵਾਂ,
तू कमली है जो इंज बोलदी है, मैं तां उस दी शरण विच हां जो दुनिया दा मालक है। गागर संभाल आप जी खडूर साहिब वल तुर पए। रता कू होई देरी दी खिमा मंगी। गुरु जी जाणदे सन पर उन्हां पुछिया कुछ नहीं। अमृत वेले दी ही चौंकी उपरंत जुलाहा पुकार करदा होया आया कि जुलाही कमली होई फिरदी है। जुलाहे ने जद जुलाही नूं दरबार हाजिर कीता तां गुरु दृष्टि पैंदे सार संभली। गुरु अंगद देव जी ने प्रभात वाली सारी घटना जुलाई दे मूहों ही सुननी चाही। उसने दस्सिया कि उसने ओह कुछ कह दिता जो लोकी कहिंदे सन कि अमरू निथावां है। बाबा अमरदास जी ने दस्सिया कि जद इसने सेवा निंदी तां मेरे कोलों रिहा ना गया। मैं कहा तू कमली है जो ऐसा सोचदी बोलदी है। गुरु दी सेवा सब तो महान है। उंज मैं उस समय तक निथावां ही हां जद तक आत्म रूप विच नहीं पा लैंदा। ऐसे निमरता भरे बचन सुणदे सार ही गुरु अंगद देव जी बख्शिश दे घर आए अते बरकतां नाल झोली भरी। अनेकां बख्शिशां कीतियां, 12 वार दिते। फरमाया, तुम हो निथावण थान, कर हो निमान है मान, निताणिया का ताण, न्योटियां की ओट, न्यासरियां का आसरा, निरधरियां की धिर, नितेरन की धीर, पीरां दे पीर, दयाल गही बहौड़, जगत बंदी छोड़, भन्नण घड़न समरथ, सब जीव का जिस हथ। फिर कहा, तू साडा ही रूप है। जिवें सोने दे 2 कंगणां नूं भट्ठी विच पा के एक कर लईदा है, तिवें तुसां अपने आप नूं ढाल लिया है। सब ते प्रगट सी कि यह जिम्मेवारी हुण बाबा अमरदास जी नूं ही मिलनी है। पुत्रां रोस मनाया। भाई अमरदास जी दा बासर के जांदे राह भी रोकिया, पर माता खीवी आपूं बासर के जाके खीमा दिलवा आए। इसे दौरान गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास नूं गोइंदवाल वसाउण दा हुक्म दिता। गोइंदवाल छेती ही वस गया। गोबिंद नाम दे खत्री दी जमीन शरीकां दबाई हुई सी। मुकदमे दिल्ली तक गए। उस यह अरदास कीती कि जे मुकदमा जित आया तां अद्धी जमीन गुरु अंगद देव जी दे नाम लगा देवांगा। मुकदमा जित्या गया, पर शरीक फिर भी नगर न वसन देवे। सवेरे ओह बनांदा राती विरोधी ढाल जांदे। उस गुरु शरण तक्की। गुरु अंगद देव जी ने बाबा अमरदास जी नूं भेजिया कि नगरी वसाओ, पहला धर्मशाल बनाओ। हथी छड़ी भी दिती। नगर वस गया। गुरु जी ने बाबा अमरदास नूं यह आग्या दिती कि ओह जाके परिवार नूं हुण गोइंदवाल लै आउण। गोबिंदे ने शुकराने वजों घर उसारना शुरू किया। घर इतना आलीशान बना दिता कि जद बाबा अमरदास जी ने डिठा तां संकल्प किया कि सेवक दा इतना वड्डा घर अते गुरु जी झोंपड़ी विच रहण यह फावदा नहीं, सेवक नूं जचदा नहीं। गुरु अंगद देव जी जुलाही वाली घटना उपरंत दमदमा साहिब ही आ गए सन। जुलाही कोलों झुग्गी दी थां खरीद लई सी। किल्ली भी हरी भरी हो गई सी। बाबा अमरदास जी ने अजे यह संकल्प किया ही सी कि मकान नूं अग लग गई। गोबिंदा बहुत ही घबराया, पर बाबा अमरदास ने कहा कि हुण सड़े हुए बालियां शतीरां नाल मकान बनाओ अते दरवाजे भी यह ही लगाओ। 29 मार्च सन 1552 वाला दिन सी। चेत बसंत भला मुकण ते सी अते विसाख भला साखां वेस करे दियां आवाज़ां आ रहीआं सन। अमृत वेले ही गुरु अंगद देव जी ने बचन किया ते जिह शरीर अबह चित आई। संगतां विच ही गुरगद्दी दी जिम्मेवारी बाबा अमरदास जी नूं ही सौंपण दा ऐलान किया। गुरु अमरदास जी ने बहुत कहा ओह टहलीए सन, टहलिया ही रहन दो, पर आप जी ने फरमाया होर कोई नहीं जो इतनी भारी पंड चुक सके। इंज लगता है कि पिछले कई महीनों तो वाद विवाद चल रहा सी। पुत्रां जद भी गुरगद्दी दी गल करन महाराज जी स्पष्ट कहंदे हन, तुसी हो सच्चे पर पंड है भारी, तुसाडे चुकी नहीं जासी। यह गुरु अमरदास चुकेगा सारी। आप जी ने बाबा बुढ़ा जी नूं आग्या कीती कि उसे गागर विच जल भर लियाउण जिस विच रोज़ बाबा अमरदास जी इशनान लई जल लियाते सन। आपू ही गुरु जी ने इशनान करवाया, नवे वस्त्र पहनाए, आपू मत्था टेकिया, शब्द की थापना दिती अते संगतां नूं कहा यह मेरा रूप हन। सब नूं आग्या कीती कि उन्हां अगे बंदना करो। संगतां हैरान होईयां सन।
बलवंड जी ने भी उम्मत हैरान दे शब्द वरते हैं। पुत्रां सिर झुकाउण तो इनकार कर दिता, सगों कहा कि यह तां साडा दास है, एक साडा अधिकारशील लियासू अते दूतीए उठ कर सीस निभावे। दासू जी ने होर करड़े बचन भी बोले। गुरु जी ने बाहर चले जाने लई कहा। गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी वाल देखते हुए कहा, मेरे ते तुहाडे विच रता भर अंतर नहीं है। यह शरीर तां केवल जल दा भरिया घड़ा समुंदर विच हुंदा ऐसे हुंदा है। केवल संसार दे भले लई गुरु शरीर धारदे हन। शरीर ने अवश्य बिनसना है। गुरु पदवी निमरता प्रेम अते सेवा दा ही फल है। तुसां ही हुण सतनाम दा सिमरन दृढ़ कराउणा, भगती भाव हर हिरदे विच भर दिओ। रिजक दी कुंजी तुहाडे हत्थ है। सब महान शक्तियां आप पास हन, नाम दान देना। फिर सारी संगत नूं कहा, इन्हां विच अते मेरे विच कोई भेद नहीं है। जिवें दरख्त दे पत्ते झड़ जांदे हन फिर नहीं जुड़दे। शरीर दा मोह कूड़ा है। शरीर दे मोह दे त्याग विच ही सुख है। अंतवरीति दी मर्यादा भी दृढ़ करवा दिती। आग्या कीती कि कोई कुल रीति, कोई समाजिक रस्म क्रियाकर्म जां जो भी जग दे विहार हन उन्हां वल मूँह ना करना। बस केवल पाठ कीर्तन अते शुक्र ही करना। शरीर दा संस्कार कर देना। जग और कुल के जितक आचार्य हमरे हेत नहीं कुछ करना। कीर्तन पाठ सुन नाम सिमरना, कर है आनंद मंगल चारा। देह शरीर अगन संस्कारा। गुरु अमरदास जी प्रति आप जी दे अंतिम वचन सन। गुरु नानक देव जी ने सानू पार ब्रह्म दा पंथ करन लई कहा सी। तुसी भी ओह पंथ दृढ़ करना। परमेश्वर के जीव है, इन्हां नू नाम दृढ़ाउणा पहला हुक्म सी सानू, हुण है तुहानू। इस कारज विच तुसी सानू अपने नाल निंजानंद समाधि विच अंदर वरतदे देखोगे। बाहर ब्रह्म दृष्टि विच अपने अंग ही जानना। विछोड़ा नहीं होण लगा। मैं ना आउणा है ना जाना, अपने परमात्मा रूप विच समाउणा है। इस लई मुहासिन फानी ने लिखिया सी, गुरु नानक नूर ही नूर सन, सिर्फ सानू अपनी कुदरत ही विखलाउंदे सन। सिख यह समझते हैं कि जदों गुरु नानक जी ने तन त्याग्या, ओह अपने निकट सेवक गुरु अंगद देव जी विच प्रवेश कर गए। गुरु अंगद नानक दा ही नाम है। उपरंत गुरु अंगद देव जी परलोक समय गुरु अमरदास जी दे जामे विच उसे तरह ही समा गए। बचन पए करते सन कि सब ने डिठा कि मुख ते अजीब जही लाली भा मार रही है, ऐसे जिवें सूरज चढ़न वेले प्रकाश का रंग हो जाता है। बुल आप जी दे मुस्कुरा रहे सन अते अजीब जही खिच पै रही सी। सागर वांग ओह शांत सन। इंज पिया लगदा सी कि शरीर धारना अते त्यागना उन्हां दे अपने वस है। सब पासे भरवीं नज़र भर के बख्शिशां दी बारिश करदे सिंघासन उत्ते ही बिराज पए अते अखी मूंद के ऊपर आपू ही चादर तान लई ज्योति जोत समा गए। सब पासे चुप चां सी। आत्मिक वातावरण दी छिब छाई सी। पुन सैन सिंघासन सतगुर कीना, वस्त्र ओढ़ देह पर लीना। जोत मह रही जोत समाए, जिम जल में ढल जल मिल जाए। कीर्तन उसे समय आरंभ हो गए। कोई कहंदा सी कि गुरु अंगद सम होर कोई नहीं। कोई कहंदा सी गुरु नानक दे आशे नूं दृढ़ करना इन्हां दा ही कारज सी। कोई कहंदा कि अजर जरन दी जांच इन्हां ही सिखाई, वड़ियाई दी खातर कदे करामात ना दिखलाई। कोई कहंदा बहुत ही गहर गंभीर सन। कोई कहंदा गुरु नानक दा ही रूप सन। कोई फुल्लां दी बुक भर के लिआंदा अते चादर उत्ते शरधा नाल मत्था टेकदा। चिखा दमदमा साहिब लागे ही बनाई गई। पावन अर्थी गुरु अमरदास जी, बाबा बुढ़ा जी, दातू जी ने उठाई। अगन भेट दासू जी ने कीता। हर समय सतनाम दा ही उचारण हुंदा रहा। 10वें दिन संगतां दा भारी इकट्ठ कीता गया। गुरु अमरदास जी ने गुरगद्दी दी जिम्मेवारी संभालदे होए पहले बचन
ਇਹ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਾਥ ਥੋੜ ਵਿਤਾ ਹੈ, ਮੋਹ ਦੀ ਤੰਦ ਹੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਹ ਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾ ਨਾ ਪੈਣ ਦਈਏ। ਬੜਾ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਗ 8ਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਝਾਤ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਲਈ ਜੋ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਠੀਕ ਢੁੱਕਣਗੇ। ਜਰਾ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਔਂਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਧੀਰਜ ਦੀ ਹੱਦ ਦੱਸ ਕੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਟਹਿਲੀਆ ਤੱਕ ਕਿਹਾ। ਫਿਰ ਕੁੱਲਾਂ ਧਰਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਡਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਸਨਾਤਨੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਵਰ ਸਰਾਪ ਦੇ ਭੈ ਦਿਖਾਏ ਅਤੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਵੀ ਰੋਹਬ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਡਰ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥ ਮੋਹਰ ਫੜਾਈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਢਾਲ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਿੰਮੇ ਦਾ ਦਾ ਨਾ ਖਾਧਾ। ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਵਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਜਦ ਸਭ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਘਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਘਾਲ ਘਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਡਟ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਿਕਾ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਉਂਝਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਉਪਦਰ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਫਿਟਕਾਰ ਬਿਠਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੂੜੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਗਾਲ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਸਭ ਨਿੰਦਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਣ ਲਈ ਗੁਰ ਬਾਬੇ ਫਿਟ ਕੇ ਸੇ ਫਿਟੇ, ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਕੀਤੇ ਕੁੜਿਆਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲੇ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਬੂਟੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਚਣਾ ਕੋਈ ਸਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਚਿੱਤ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅਤ ਗਹਿਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਤੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਿੱਲਰ ਪੁੱਲਰ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਲਾਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਦਗੀ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ, ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਤ ਰੱਖਿਆ। ਗ੍ਰੀਨਲੀਜ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁੰਜ ਸਨ ਪੂਰਨ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤੀ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅੰਗਦ ਜੈਸਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਭਾ ਕੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਟੁਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਡੀ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਰਨੀ ਸੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸੇਵਕ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਭਾਈ ਲੈਣਾ। ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਕੋ ਬਪਤਰਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਜਗ ਮੋ ਕਰਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਦ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਨੇ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਥਿਹਾਸਿਕ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਉਦਾਰ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ
ਰਾਵਣ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ। ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੀ ਸੁਗੰਧੀ, ਉਹ ਹੀ ਨੂਰ ਝਲਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਬਚਨ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਮਰ ਇਤਨੇ ਕਿ ਜਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰੇ ਦੀ ਬੋਸਕੀ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਚਿੱਕੜ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਬ ਇਤਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਉੱਠ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਰਬਾਬੀ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਸੰਜੋਗ ਪਹਿਨ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵਾਰ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਰ ਸੀਲ ਸਨਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮ ਕਾਰ ਨਿਭਾਹੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੋ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰਿਤ ਕਰਨੀ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਚਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਬੰਨਣ ਦਾ ਮੁੱਢ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਸਹਿਜ ਭਾਏ ਸੰਚਿਓ ਕਿਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਲ ਬਾਣੀ। गुरु जी गंभीर इतने सन जितना प्रभु आपू है, गहर गहो ठंडे मिठे इतने की रता भर भी कौड़ापन नहीं सी। गरल नाश माया दा जोर कदे आप ते नहीं पिया, माया उन्हां दे नेड़े ही ना आ सकी। ओह आप सुतंत्र सन अते सबना दी बंद खलासी कर गए। सदा अकल लिव रहे ਕਰਨ ਸਿਉ ਇੱਛਾਚਾਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਨ ਢਿੱਗ ਮਾਇਆ ਵਿਵਹਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਸ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਉ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ। ਧਰਮ ਸਰੂਪ ਜਿਉ ਨਿਵੇਂ ਭਟਕਣਾ ਕਦੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿਕੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਦੀ ਆਪਾ ਸਾੜਦੀ ਸੀ। ਬਚਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਚਸ਼ਮੇ ਸਨ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਉਦਾਰ ਚਿਤ ਇਤਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰ ਆਏ ਦੀ ਜਨਮ ਜਮਾਂਤਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। 9 ਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਭਾ ਚੌਹਾਂ ਪਾਸੇ ਪਸਰ ਗਈ। ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਬਿਥਾਰ। ਰਬਾਬੀ ਬਲਵੰਡ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ੋਭਾ ਗਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਖਾ ਸਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਵਰੀਆ ਦਰਗਾਹ ਗੁਰ ਕੀ ਕੁਦਰਤੀ ਨੂਰ। ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਸੋਮਾ ਸਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਠੰਡੇ ਇਤਨੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਹੱਥ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਤ ਸੂ ਹਾਥ ਨ ਲੱਭਈ ਤੂੰ ਉਹ ਠਰੂਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਅਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਐਸੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਖਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਗਿਣਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਹੱਥ ਉਹ ਹੀ ਮੋਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਚੌਂ ਚੱਕੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੰਦੀ ਮੋਹਰ ਹੱਥ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਦੋਹੇ ਫਿਰਾਈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪੂ ਬੰਦਨਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਬਣੇ। ਅਵਲ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਸਾਜਦ ਵੈ ਆਖਿਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਮਸਜੂਦਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਯਕੀਨ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਇਤਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ
कि हर ढंडाऊ नूं राह मिलिया। ऐसियां शक्तियां दे मालक सन कि हर भरम वहम साड़ दिंदे सन। रब दीयां खास बख्शिशां उन्हां ते सन। फिर भाई साहिब ने अंगद नाम दे फारसी हिजे अल्फ नूर गाफ अते दाल नूं लैके शख्सियत दा नज़ारा कराया है। अल्फ हर फकीर अमीर वड्डे छोटे अते इक्को जिही रहमत करन दा चिन्ह है। गुरु अंगद देव जी दे दरबार विच कोई ऊच नीच अमीर गरीब माड़ा चंगा नहीं ही सी। नुन भरपूर सच्चाई दा लखायक है। ओह पूਰਨ सच दा रूप सन। गाफ गुरु नानक देव जी दे चलाए पंथ नूं सਦੀवी शक्ल देण अते सदा चढ़दियां कलां विच विचरण दा चिन्ह है। कदे गुरु जीवन विच डींगण डौला नहीं आया। मुश्किलां अनेकां आईयां पर ओह अहल समतोल दाल। गुरु अंगद देव जी दा उपदेश हर दुख अते दर्द दी दवा सी। एक रस ओह आप सन अते एक रस ही सब नूं कर दिंदे सन। गुनाहगारां लई गुरु जी रहमत बण आए सन। कितनी खिच वाली अते स्वच्छ पावन शख्सियत उन्हां दी सी कि इंज पिया लगदा सी कि रब्बी किताब दा कोई वर्का पाड़ के रखिया होया है। उन्हां दा समुचा जीवन ही रब प्राप्ति दा राह दर्शाउण वाला सी। गुरु बिलास पातशाही छेवीं दे करता ने गुरु अंगद रूप मुरार अते गुरबिलास पातशाही 10वीं दे लेखक भाई सुखा जी ने गुरु जी नूं परम तत्त पा के परम सुख होना लिखिया है। ओह सब जगत दे सिरताज सन अते उन्हां दी शख्सियत चिट्टी दुध आद अनील है जिस दा वर्णन करना कोई सहला काम नहीं। सगल जगत सिरताज अनील अगाध गत उन्हां दी अपनी बाणी जो केवल श्लोकां विच है नूं पढ़ के यह अनुमान हुंदा है कि ओह बहुत घट बोलदे सन। गल ठोकवीं ढुकवीं अते नुक्ते दी करदे सन। श्लोक विच समुचे ख्याल नूं सीमित करके ही लिखिया जांदा है। श्लोक किसे पीड़ा विछोड़े बिरहों वेदना जां हूक नूं प्रगटाउण दा आला ही हुंदे हन। वाल्मीकि ने रामायण श्लोकां विच ही लिखी सी। मनौत भी है कि जक्को तक्को विच सी कि किस छंद विच राम दी गाथा लिखे। इसे सोच विच कुटिया तो बाहर बैठे सन कि डिठा कि एक शिकारी ने एक तीर नाल हिरनी विन सुट्टी अते शिकार चुक के लै भज उठिया। उसदे पिछे हिरन दौड़ पिया अते उसदे मूहों जो आवाज़ हूक दी शक्ल विच निकली ओह इतनी शोकमई सी कि सब पासे करुणा रस बिखर गया। उन्हां उसे बहर अते रामायण लिखी अते ओह ही श्लोक कह के जाणिया जांदा है। श्लोकां दा उचारण ही बिरहों दी पीड़ दर्शाउंदा है, दिल दी हूक प्रगटाउंदा है अते प्रेम खिच जो पई हुंदी है उसनूं जाहिर करदा है। क्यों ना मरीजे रोए जां लग चित न आवे गुरु अंगद देव जी दा ही श्लोक है। अंतरीव प्रेम इतना कि विश्वास नाल आखदे सन। तिन क्यों किया उपदेसिया जिन गुरु नानक देव। चोट इतनी बरीक कर दे कि अगला निरुत्तर हो जांदा। वेद नूं कथा कहानी अते बाणी नूं ज्ञान ध्यान विच आई कहना सदियां दा पिया होया ब्रह्म दा जूला मलकड़े जहे उतारण समान ही सी। गुरु अंगद देव जी दी रची बाणी विच प्रेम दियां तरबां बिरहां दी तड़प मन नूं काबू करन दे ढंग मनुखता दी एकता अते बराबरी अमीर कौन है अते अमीरी किस विच है प्रभु भाल कित्थों करनी है अते ओह किस थां बैठा है शख्सियत सवारन दे राह गुरमुख अते मनमुख दे सदा हो रहे घोल विच सदा गुरमत दी जित जगत असलीयत सेवक कौन सच्चे हन मनुख मर्जी सीमित है पदार्थां पिछे नसन वाला पुरुष धक्के ही खांदा है परमात्मा प्रसन्न किवें हुंदा है किरत कोई भी माड़ी नहीं अरदास किवें करनी है चंगे मंदे दी परख करन लई कसवट्टी की है मनुख डिगदा किवें है अते डिग्गियां पुरुष होरनां नूं गिराउण लई हथियार की वरतदा है दे नज़ारे जिक्र अते वर्णन सहजे ही मिल जांदा है। बाणी सरल इतनी कि सहजे ही मूँह चढ़ जाती है हर तुक ही अखाण है सहल इतनी कि अर्थ भालन की लोड़ नहीं रहिंदी। गुरु नानक देव जी दे दसे धर्म नूं गुरु अंगद देव जी किवें दृढ़ाउंदे सन उस दियां उदाहरणां ओह सब उपदेश हन जो सिखां नूं दित्ते। भाई जीवा जी नूं
ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ ਹੀ ਧਰਮ ਕਿਹਾ। ਗੁੱਜਰ ਲੋਹਾਰ ਨੂੰ ਥੁੜੇ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਧਿੰਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਕਰਮ ਦੱਸਿਆ। ਮੱਲੂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਜੂਝਣ ਸਮੇਂ ਥੋੜਿਆਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਦੱਸਿਆ। ਭਾਈ ਕਿਦਾਰਾ ਨੂੰ ਨਿਤ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੇਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ। ਭਗਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੰਨਿਆਸੀਆਂ ਉਦਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਘਾਹ ਫੱਕ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਧ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਖਾਨੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਰਲਤਾ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ 9 ਅੰਗ ਸਮਝਾਏ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਗਰੀਅਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਔਖਿਆਈ ਅਤੇ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਵੀਨ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰੀਨਲੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਟੁੱਟਾ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਨਿੰਗਮ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਂਚ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਅਣਡਿੱਠ ਵਸਤੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋੜ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀ ਬਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉਗੜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅੱਡ ਕੌਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੋਮਾ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਸੀ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਨਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸੀ ਜੋ ਗੌਰਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘਾਲਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਊਚ ਨੀਚ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਮਿਟਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਲੜ ਅਤੇ ਢਿੱਲੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਦਾਸੀ ਮਤ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਗ੍ਰਹਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦ੍ਰਿੜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਸਨ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਿੱਛੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਸਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਰੋਹਬ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੀਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸਭ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵਸਾਉਣਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੇਜਰ E.C. ਆਰਚਰ ਨੇ 1828 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਗਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨਈਆ ਲਾਲ ਤਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੰਜਮੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਆਏ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਆਪੂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ। ਲਤੀਫ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਕਬਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਹਿਤਵਾਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਕਰੜੀ ਸੱਟ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਧਾਰ ਬਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਜਾਨ ਰਾਏ ਭੰਡਾਰੀ ਨੇ ਖਲਾਸਤਤ ਤਵਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਗਮ ਨਿਗਮ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਰਚ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਸੁਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹੀ ਭਗਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਮਕਾਲਫ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੇਵਾ, ਗੁਰਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੱਛਣ ਸਨ। ਇਸ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਬੁੱਕ ਆਫ 10 ਮਾਸਟਰਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਕਿ ਪੰਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਮੰਦਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਿਤ ਸੰਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ।
सहज सुभाए गुरु अंगद देव जी पासों जी दान दियां ऐसियां लाटां उठियां जो लकाई दी समूचा राह रुशना गईयां। सो इस दे नाल ही कुदरती नूर जीवनी श्री गुरु अंगद देव जी किताब इत्थे ही समाप्त हुंदी है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।